Hello everyone. Last class we are discussing about fund flow statement, the meaning and objectives of the fund flow statements, and what are the advantages of fund flow statement. Already we are discussed in the previous classes, and also we are discussed about how to prepare the fund flow statements and what are the steps for preparations of the fund flow statements. That concept already we are explained in the previous classes. And when we are going to preparations about the working capital, so what are the items are comes into the working capital, that all the items will be discussed in the previous classes. And that means we require the calculation of the working capital, that is current asset and current liabilities. The items are comes under the current assets and the items are comes under the current liabilities. All that items will be discussed in the previous classes. And appropriations of profit will be discussed, right? Now we are going to start how the fund flow statements will be prepared. That means before going to fund flow statement, we have to prepare the working capital. Here the working capital means the assets and the liabilities of the particular organization or the firm or the industries, right? So how much working capitals are incurred? Working capital means the assets minus liabilities. That means how much current asset is there in the companies and how much current liabilities. That means a particular year we are utilizing the current assets and current liabilities. That are all we will be discussed in the schedule of working capital, changes in the working capital. That means what are the changes in the current asset and what are the changes in the current liabilities. About previous year and the present year, we will be comparisons here, right? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? So we need 1, 2, 3, 4, 5 columns. That is, the first column is required for the particular column. The second column and the third column is given for the previous year and the current year or the present year. Previous year and current years, right? And effect on working capital. What will be happen? That means the working capital will be increases or decreases. For example, you are taken the current assets, right? So under that, bills receivable. What about the bills receivable in the previous year and the current years? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. Current asset, under that current investment, first one item, current investment. We know the items are comes under the current investment is temporary investment and short term investment. ಸೊ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಟೆಂಪರರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. The next one is inventories. So you know inventory means stock. So whether it is a closing stock or the opening stock, whatever it may be, totally the stocks availabilities in the companies. ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Third one is trade receivable. Under that, debtors. You know about the debtor? The debtor is a person one who getting the benefit from the business. That means a person is getting the benefit. That means the person who are
taken the credit from the business. So he must be return that credit to the business, right? So that is called as the debtors. Now debtors ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್ಸ್. ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಬುಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಸಾಲವಾಗಿ 100 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಳೋಗ್ತಾನೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬರುವಂತಹ ಹಣ ಅಂತ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಹಣ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, suppliers are supplying the goods to the company on the basis of credit, right? So companies are purchasing the raw materials on the basis of the credit transaction ಗಳಾಗಿ ಸಾಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡೆಟಾರ್ ಕೂಡ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಹಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ at banks. All the cash will be available, right? So that will be treated in the cash and cash equivalents. Then short-term loans and advances. Short-term loans and advances. So the company will be providing the short-term loans or the advance amount to its employees or the managers or those who are closely relating to the companies. So that company will be providing to the other person. So that amount will be ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, 3 ಮಂತಿಗೋಸ್ಕರ 6 ಮಂತಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಲೋಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Next one is other current assets, that is outstanding income, whether it is interest on deposit, interest on investments, so anything is that. So that is the outstanding income, right? Then current liabilities, under that short term borrowings. Current liabilities means the liabilities within the years. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ borrowings, that is bank overdraft and short term advances. Here the bank overdraft means the advance amount will be withdrawn from the current ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 50,000 ಇದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವಿತ್ಡ್ರಾ 75,000. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ 75,000 ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 75,000 rupees ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So that is called as overdraft. That is one of the liabilities. That is the excess amount over the your savings account. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 ಇದೆ, ನೀವು 75,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ 25,000 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ. Then trade payables, that means the company will be payable amount to the outsiders, that is creditors and bills payable, right? Creditors means the suppliers, vendors, so they are supplying the goods on the basis of the credit. So ಸಾಲವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then other current liabilities, outstanding expenses. The expenses means over expenses, extra expenses ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, OT ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ.
ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ದೆನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ದು ಏನು ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. It is prepared only to know any purchases or sale of fixed asset made during the period. That means whenever the companies are purchasing the fixed asset, that is land, building, machinery, furniture, so anything will be purchased by the companies, then or the sale by the companies. If the company will be sold out to the outsiders, that is land, building, machinery, furniture will be sold out to the outsiders, so that will be treated as a ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಪಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. Profit or losses on sale of fixed assets transferred to profit and losses account. If the closing balance is more than the opening balances, it indicates purchase of an asset. Yeah. So whenever we are preparing the fixed asset, at the end of the time, we are calculated, right? The total amount will be calculated. If the balances, that means the closing balances is more than the opening balances, what will be happen? Because ನಮಗೆ opening balances 5 lakh rupees ಇದೆ, right? But ಇದು closing balances ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 lakhs rupees ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 lakh rupees ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 10 lakh rupees ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 5 lakh rupees ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5 lakh ಇದೆ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ 10 lakh rupees ಆಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ more than the opening balance, it indicates purchases of an assets. Got it? Then funds from operations or trading profits or preparations of adjusted profit and losses account. Preparations of adjusted profit and losses account. Got it? ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದ ಟರ್ಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the day-to-day affairs of the business. Got it? Day-to-day affairs means if the companies are purchasing or selling, that means the day-to-day transaction that will be treated in the operations. The term operation means the day-to-day affairs of the business. It refers to those activities which are trading. What I am telling is purchase or selling, right? That is trading. While ascertaining fund from operation, non-trading items should not be created as operational. Yes, when we are going to ascertain or preparing the fund from operation, the non-trading items will not be considered in that particular accounts. Got it? So examples of non-trading items, non-operating incomes or expenses. Illi non-operating ಅಥವಾ non-trading items ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. Non-operating expenses are depreciation, losses on sale of fixed asset, writing of fictitious assets such as goodwill, preliminary expenses, discount or losses on issue of shares and debentures. ಇದು 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆರ್ ನಾನ್
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ನಾವಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸವೆಕಳ್ತ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸೇಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು 7 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಲ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ some purpose, that is for the purpose of memorandum articles and prospectus purpose we are expensing some amount, right? That is called as preliminary expenses. ಅದ್ ನಾವೇನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್. That is depreciation, losses on sale of fixed asset, writing off of fictitious assets such as goodwill, and preliminary expenses, discount on sale of issue of shares and debenture. These are all the non-operating expenses. Non-operating expenses ಗಳಿವು. Non-operating incomes ಗಳಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ TDS ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಮಷಿನರಿಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Got it? These are the items are non-operating expenses and non-operating income. These items are very important to preparing the fund from operation. Fund from operation calculate ಮಾಡಬೇಕಾ ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. First of all, so now we are going to see the format of a statement of fund ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನ ನೋಡುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಐಟಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಗಳು, ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಒಂದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಂತ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ನೆಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, patents written off. That means all the intangible asset will be written off is the non-operating expenses.
ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇವುಗಳನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಲಾಸಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, dividend, that is proposed dividend, and provision for taxation. These are all the items are non-operating expenses. ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಂಡ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟು which one item is the non-operating incomes ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. Or what are the items are comes under the non-operating expenses? A, C, A, B ಹೀಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು or all the three A, B, C ಈ ತರ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗಳಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. So these are the items are comes under the non-operating expenses. Got it? Now non-operating incomes. So non-operating incomes ಗಳು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್, ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಸೆಟ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ನೆಟ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ under these methods a fund flow statement is prepared as follows. Format fund flow statement. The sources of funds na collect ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ equity shares, right? Issue of debentures, borrowing of long-term and medium-term loans, acceptance of long-term and medium-term deposits, sale of long-term investments, sale of fixed assets, decreases in working capital as per the schedule of changes in working capital. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀರಾ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. Then uses or applications of funds. That is first one, and that operating losses. That is a fund lost in the business. Then non-operating expenses such as dividend paid, income tax paid, fines paid, etc. account, right? Then redemptions of debentures, preference shares, redemptions of debentures,
repayment of long term or medium term loans, repayment of long term and medium term deposits, purchase of long term investments, acquisitions of purchase of fixed asset, increases in working capital, that will be treated in the fund flow statement. Fund flow statement ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? Next, second methods in the form of accounts, that is fund flow statement. ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇನ್ಫ್ಲೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ, ಆಗ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೋರೋವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಏನಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೋರೋವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೋರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ದ ಫಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿನಾ? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಆಗ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಔಟ್ಫ್ಲೋ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಾಪಸ್. ರಿಡಮ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ರಿಡಮ್ಷನ್ಸ್. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ NSI, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, NSE ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಂಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾ ಅವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ
So decreases in current liability results in increases in working capital. So current liability decreases ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆದ್ರೆ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is very important to calculation of working capital. So these are all the basic information regarding about the fund flow statement. In the next period, we are going to preparing the different problems on fund flow statement, right? Up to here, we are completion of the theoretical parts of the fund flow statement. So you have to take down all these in the particular notes. ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.